અમદાવાદના મોટેરા વિસ્તારમાં આજે મેગા ડિમોલેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। આસારામ આશ્રમ પાસે આવેલા તમામ ગેરકાયદે મકાનો તોડવાની કામગીરી જે હાલ ચાલુ છે, પરંતુ આ કામગીરી માટે જ્યારે એમસીના અધિકારીઓ પહોંચ્યા ત્યારે સ્થાનિકો દ્વારા જબરજસ્ત વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। આખા મુદ્દાની વાત કરીશું આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર, નિર્ભય ન્યૂઝમાં આપની સાથે હું મયુરી। તો મોટેરા વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલેશનની કામગીરી એમસી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે, જેને લઈને આખો જે માહોલ જે છે મોટેરા વિસ્તારમાં તે તંગ બન્યો છે। અને જ્યારે એમસીના જે અધિકારીઓ જે છે ડિમોલેશનની કામગીરી માટે જેસીબી લઈને પહોંચ્યા હતા, તમામ જે મકાનો તોડવાની કામગીરી શરૂ થઈ તે જ સમયે સ્થાનિકો આક્રમક બન્યા હતા, સમગ્ર મામલે ઉગ્ર વિરોધ કર્યો। તો ક્યાંક જે દ્રશ્યો છે તે એવા પણ જોવા મળ્યા કે જ્યાં સ્થાનિકો એ રડી પડ્યા હતા અને કહી રહ્યા હતા કે અત્યારે ચોમાસાની જ્યારે શરૂઆત થવા જઈ રહી છે ત્યારે ઘર હોણા અમે થઈ જઈશું, અમે શું કરીશું, ક્યાં જઈશું, આ પ્રકારે જે સ્થાનિકો જે છે તેમણે તેમનો આક્રોશ જે છે તે વ્યક્ત કર્યો હતો। ત્યારે દ્રશ્યો પર નજર કરીએ, ડિમોલેશનના એ દ્રશ્યો કે જેમાં સ્થાનિકો જે છે તે આંસુભરી આંખે વિનવણી કરી રહ્યા હતા કે આ કામ જે છે તે અટકાવો, અમારી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આ જે મકાનો જે છે એ મકાનો જે તે રહેવા જોઈએ। પરંતુ ડિમોલેશનની કામગીરી જે છે એ કામગીરી ઘણા સમયથી એ થવાની હતી। મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિકલ્પો જે છે તે આ રહીશોને આપવામાં આવ્યા છે અને આ સમગ્ર મામલે જે અત્યારે સ્થાનિકોનો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે તેને લઈને જે દ્રશ્યો જે છે તેમાં એક પ્રકારે આખા મોટેરા વિસ્તારમાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ છે, કેમ કે શરૂઆતમાં સ્થાનિકોએ ઉગ્ર વિરોધ કર્યો અને ત્યારબાદ હવે ધીરે ધીરે જ્યારે ગેરકાયદેસર જે મકાનો જે છે તેને તોડી પાડવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે સ્થાનિકો જે છે તે જે દ્રશ્યો જે છે તે લાગણીસભર સર્જાયા હતા। ત્યારે દ્રશ્યો પર પહેલા નજર કરીએ। मेरा नाम हीरल है। मैं 20 साल से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। हमने पढ़ाई वढ़ाई अभी हमारी चालू है, हमारे बच्चे इतने छोटे छोटे, हम किस हिसाब से रहे। गवर्नमेंट बोल रही है, अभी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आकर बोल रहा है कि 30 मिनट में खाली कर दो, हम किस हिसाब से खाली करेंगे। ये थोड़ी ना होता है, सरकार ऐसी थोड़ी ना होती है। हमने ही सरकार को लाया और सरकार हमारा घर तोड़ रही है। गवर्नमेंट इतने भाड़े भी कितने महंगे महंगे, हम रेंट पे कैसे रहेंगे? 20-30 हजार रहेंगे रेंट भी, किस हिसाब से रहे। हमारे घर आप देखो, आवास योजना में हम थोड़ी ना रह पाएंगे, ऐसे हम नहीं रह सकते। हमारे घर पे अभी सब बिखरा पड़ा हुआ है सब। हमको टाइम ऐसे नहीं दिया हुआ है, वो कल आए और बोले उन्होंने कि खाली कर दो। किस हिसाब से खाली करेंगे हम किस हिसाब से? पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है।
टाइम दिया गया है, क्या कहोगे उसके बारे में? टाइम नहीं मिला गया है. આટલા બધા દેખાયા, બધા અહીંયા મરી જઈશું પણ ઘર તોડવા નહીં દઈએ, બરોબર? એની જવાબદારી સરકારની રહેશે. અમને ગમે તે થયું, हमको कुछ भी होगा तो उसकी जवाबदारी सरकार की. मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे को मार दूंगी, आदमी को मार दूंगी, पर घर नहीं तोड़ने दूंगी. आधे घंटे के टाइम दिया है, बोला कि नहीं तो कार्यवाही होगी, ऐसा बोला जा रहा है. मारू कायदेसर, हमारा कायदेसर है. 50 बार से जो भी ज्यादा है हमारा मकान, उसको तुम मापनी करके दो, हम हमारे हाथ से तोड़ेंगे. तुम्हारा एक भी बुलडोजर हमारे घर पे पड़ेगा, पूरा घर हमारा गिर जाएगा. हमको रोड पे रहने का है, फिर बच्चों का भविष्य नहीं देखना है. और पहली बात भाई, अभी बरसात चालू हो गई, सरकार का नियम है कि किसी का भी मकान क्या लीगली भी कार्रवाई हो ना तो भी बरसात में नहीं होती है. तो ये हमारा घर तोड़ने कैसे आ गए? करने वाली है. कितनी पुलिस बंदोबस्त, गांव लोगों का विरोध है, क्या? यहाँ पे मोटेरा कोटेश्वर गांव में एक डिमोलिशन की कामगिरी होने वाली है, जिसमें एएमसी को जो प्लॉट्स की फाड़नी हुई है, जहाँ पे वो गैर कायदेसर अवैध बांधकाम है, उनमें से कुछ बांधकाम को गिराया जाने वाला है. और उसमें अभी भी कुछ जो काफ़ी लोग खाली करके चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी रह रहे हैं, उनको अभी अनाउंसमेंट करके उनको बताया जाएगा कि यहाँ पे डिमोलिशन की कामगिरी होने वाली है, तो आप भी यहाँ पे खाली कर दीजिए जो आपका मकान है. और अगर खाली करने में उनको कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ पे यहाँ पे एएमसी के ट्रक्स, एएमसी के मजदूर सभी मौजूद हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है. उसके अलावा ये जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रख के एम्बुलेंस, फायर फाइटर सबकी व्यवस्था है और कोई भी अनिच्छनीय बनाव ना हो, इसलिए 150 के करीब पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पे सारे जो रिसोर्सेज हैं उसके साथ तैनात किए गए हैं. और हम पेशेंटली अभी डील कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि वो कोई भी ऐसा अनिच्छनीय बनाव ना हो, इस तरीके से धीमे धीमे खाली करके यहाँ से चले जाए. आरोप है कि उनके पास इंदिरा आवास का मकान है, उनका प्रूफ है, हाईकोर्ट में 50 साल की जमीन लेने की बात की है, तो विरोध कर रहे. पुलिस का क्या एक्शन होगा और प्राथमिक सुविधा दी गई है? जी, एएमसी के ऑफिसर्स यहाँ का जमीन का जो लीगल स्टेटस है उनको एक्सप्लेन करने के लिए सारे जो एएमसी के ऑफिसर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. जिन जिन लोगों को भी जो भी लीगल कोई प्रॉब्लम है, लीगल इशू है, वो उनको भी पूछ सकते हैं. उसके अलावा भी हम यहाँ पे पूरी पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे और उनको समय देंगे कि भाई आप इतने समय में जो आपको चाहिए रिजनेबल समय, उसमें आप खाली कर सकते हो तो आप खाली कर दो. और हो सके उतना कम यहाँ पे कोई भी घर्षण हो या कुछ हो, इसकी हमारी तकेदारी और तैयारी है. તો સમગ્ર મામલાની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે મોટેરામાં આ જે ગેરકાયદે વસાહત આખી છે તેમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ભાડું આપવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, રહીશોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પણ કહેવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમ છતાં જે મકાનો જે છે તે અમુક ખાલી થયા છે અને અમુક ખાલી નથી થયા. ત્યારે આ મામલો જે છે તે હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો અને સમગ્ર જે કામગીરી જે છે એ કામગીરી જે છે હાઈકોર્ટના હુકમ મુજબની જ થઈ રહી છે. અને અત્યારે જ્યારે હવે ગેરકાયદેસર મકાનોને તોડી પાડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે ત્યારે સ્થાનિકો જે છે એ મકાનોના દસ્તાવેજો લઈને રસ્તે ઉતર્યા હતા, દસ્તાવેજો બતાવવા લાગ્યા હતા એએમસીની ટીમના અધિકારીઓને. જે પ્રકારે દ્રશ્યોમાં પણ તમે જોયું, સ્થિતિ જે છે એ વણસી રહી હતી, પરંતુ અધિકારીઓ જે છે અધિકારીઓએ માઇકમાં એનાઉન્સમેન્ટ્સ કરી અને ત્યારબાદ જે લોકો જે છે મોટેરાના તેમને મકાનો ખાલી કરવાની સૂચના પણ આપી હતી. ત્યારે સ્થાનિકોનો ઉગ્ર આક્રોશ અને વિરોધ જે છે તે તો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ હાલ જે કામગીરી જે છે તે કામગીરી ચાલી રહી છે. હવે આ મામલે આગળ જે અપડેટ હશે સતત આપને પહોંચાડતા રહીશું. આપ જોડાયેલા રહો નિર્ભય ન્યૂઝ સાથે. અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.